인터넷과 디지털, 그리고 첨단 기술. 기술의 힘을 잘 이해하는 사람들이 이런 변화를 이끌어내는 미래의 안내자가 되고 있습니다. 디지털 기술을 자유롭게 활용하는 능력이 내일을 이끌어가는 리더의 자질이라는 사실을 과연 알고 계신가요? 디지털 기술이야말로 융합 기술의 핵심이에요. 디지털 기술이 접목이 돼야 다른 모든 기술들이 꽃을 피울 수가 있거든요. Digital technology is a very useful tool and it is very positive and it is about the best tool we had after books. 그렇다면 과연 디지털 기술을 누가 얼만큼 활용하고 지배할 수 있는가가 또 다른 과제로 남습니다. Also wir haben verschiedene, denke ich, wichtige Kriterien. Die Schule trennt sich nicht mehr von der Lebenswelt, von den Schülern, Schülerinnen oder von den Kindern, sondern sie nimmt sie auf. It can engage a lot of students in a lot of very effective learning and I believe that will be even more so in the future. 디지털 기술을 활용하는 능력은 이제 배우고 익혀야 할 중요한 기술 중 하나가 되었습니다. 공부하는 거예요. 새롭게 전개되고 있는 새로운 삶의 무대, 즉 디지털이라는 삶의 무대에서 꼭 갖춰야 할 기술은 이전에 갖고 있지 않던 새로운 능력인데요. 그것은 무엇일까요? 그 답을 찾기 위해 독일의 한 학교를 찾았습니다. 2008년에 설립된 이 학교에서는 미래 학교의 모델이 되기 위해 특별한 교육 방식을 추구해 왔다고 합니다. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reinhold. Dankeschön, bitte setzt. 지금은 화학 시간. 수업은 태블릿 PC로 QR코드를 찍어 수업 내용을 학생 스스로가 확인하는 것으로 시작됩니다. Also ich merke schon, dass es so ist, dass man im Vorfeld ein bisschen mehr überlegt, wo kann man die Tablets einsetzen, wo sind sie sinnvoll, wo sind sie nicht sinnvoll. Man macht sich mehr Gedanken darüber, wie sollen es jetzt die Schüler mit aufnehmen, wie sollen sie ihre Arbeitsergebnisse mit aufnehmen. Das merkt man in der Planung sehr, sehr stark und natürlich dann auch in den Ergebnissen, weil man einfach merkt, sie können sich intensiver mit den Sachen beschäftigen. 수업 시간은 온전히 학생들이 주도합니다. 각자 목표를 정하고 계획했기 때문에 실험의 순서와 내용이 다를 수가 있는데요. 이를 기록해 자신만의 교과서를 만들어갑니다. 때론 실패할 수도 있지만 이건 역시 교육과정의 일부인 셈이죠. 위기 상황이 생길 때면 교사는 자연스럽게 개입하기도 합니다. Nee, du spielst das jetzt mal und fühlst das erst. Gut. Sodass man im Prinzip nicht nur die Ergebnisse, die der Lehrer jetzt vorne mit anschreibt, sieht, sondern dass man seine eigenen Ergebnisse mit einbringt. Genau. 학생 몇이 앞으로 나와 자신의 태블릿 PC와 연결된 스크린을 통해 실험 결과 발표를 시작하는데요. 실험의 전 과정을 사진으로 보여주며 구체적인 경험들을 이야기합니다. 태블릿 PC가 들어와 있는 교실은 우리가 알고 있던 교실의 풍경을 다르게 바꿔놓았습니다. Mit den Bildern, das war richtig. Das müssen wir jetzt noch mal mit ergänzen. Okay, Dankeschön, gut gemacht. Also insgesamt ist es so, dass Neuerungen ja selten immer so euphorisch begrüßt werden. Das ist ja auch eine Mehrarbeit. Also man muss es schon sehen, wenn man sowas einführt wie Medien, müssen Lehrer sich neu darauf einstellen. Die müssen Unterrichtskonzepte ändern, die müssen erproben, die müssen einfach mitarbeiten. 디지털 기기를 이용한 수업은 교실에서만 이루어지는 것이 아닙니다. 체육 시간, 높이뛰기를 하고 있는데요. 이곳에서는 또 어떤 변화가 시작되고 있을까요? 시범을 보이고 난 뒤 교사는 학생들에게
카메라 사용법을 가르칩니다. Ihr habt ja mit Herrn Seelisch schon mal ganz kurz gesprochen, ne? Ihr habt jetzt schon die Kameraeinstellung. Wobei, du bist jetzt in der normalen Kamera, glaube ich, ne, Medi? Nee. Bist du in Coach-Zeit drin? 체육 시간에 디지털 기기의 사용은 의외로 간단하지만 아주 중요한 역할을 하는데요. 높이뛰기의 도움닫기 지점을 명확하게 관찰해 볼 수가 있습니다. Habt ihr nicht gefilmt? Toll. Doch, ich hab dich vorhin. Ich habe ja meinen Kühlpack vielleicht. Da bin ich doch. 이론대로 실천하면 성공할 수 있다는 사실을 객관적으로 확인할 수 있습니다. Wir brauchen natürlich ein bisschen theoretisches Vorwissen auch. Das heißt, es wird erstmal so, sage ich, auf diesem Niveau bleiben. Das heißt, einfach nur mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man sich Bewegungen auch langsam noch mal nachvollziehen, ansehen kann und auf verschiedene Bewegungsmerkmale hin überprüfen kann. 점심시간. 학생들은 자유롭게 도서관에서 시간을 보내고 있는데요. 노트가 사라진 학교. 하지만 디지털과 아날로그의 조화는 자연스럽고 편안해 보입니다. 디지털 기기를 이용하는 스마트 수업이 가능해진 데에는 무엇보다 교사들의 노력이 큰 역할을 했는데요. 수업 목표에 도달하기 위해 디지털 기기를 어떻게 활용할 것인지 교사가 먼저 경험해보는 시간이 필요합니다. 이를 토대로 수업 시나리오를 작성하고 서로 그 경험치를 나눠야 합니다. Praktisch dadurch, dass ich in der Klasse unterrichten darf und dann versuchen wir in allen Fächern das Tablet möglichst einzusetzen und dadurch habe ich die Chance dazu. Okay. Good morning, everybody. Good morning, Mr. Seelisch. Please sit down. 좀 더 스마트해진 교실 안에는 교과서와 노트가 사라졌고 태블릿 PC가 학생들의 가방을 대신합니다. 교사와 학생들이 함께 바라보는 칠판. 그곳에도 학생의 태블릿 PC가 연결되어 있습니다. Yeah, you can see on the top. 한 학생의 PC 메모를 남겨도 모든 학생이 함께 관찰할 수 있습니다. Yeah, so everybody can see it. Thank you. Weniger vorn zu stehen und sagen, guckt jetzt bitte an die Tafel und sagen, ich ziehe euch jetzt das an die Tablets direkt, dass ihr direkt damit arbeiten könnt. Also wieder das Ganze noch mehr wieder schülerzentrierter zu gestalten. 다른 생각과 다른 판단, 자유로운 생각과 선택이 같이 있는 곳. 이곳이 미래 학교입니다. 과연 우리 아이들은 태블릿 PC를 이용한 전자교과서에 얼마나 민감하게 반응할 수 있을까요? 초등학교 6학년 학생들을 2개 그룹으로 나누어 각각 사전과 전자교과서를 지급하고 문제를 풀게 했을 때 성적과 과학 흥미도는 어떤 차이를 갖는지 살펴보기로 했습니다. 먼저 종이 사전을 가지고 문제를 푼 집단은 과학에 대한 흥미도가 줄어든 반면 전자교과서 집단의 경우에는 문제를 풀기 전보다 후에 과학 흥미도가 높아졌습니다. 문제에 대한 독해 점수도 전자교과서 집단이 더 좋은 성적을 냈는데요. 이보다 중요한 것은 과제 수행 과정에서 더 많은 단어를 찾아봤다는 사실입니다. 전자 교과서를 사용하게 될 때는 아이들이 전자 기기를 많이 접하고 있기 때문에 또 스스로 놀이 활동에서 많이 접하고 있는 거가 학습 그러한 환경으로 바뀌어지는 경우에 흥미롭게 공부를 한다는 거죠. 그 과정을 즐기면서 공부를 하기 때문에 이렇게 흥미도 그리고 즐거움이 더 증가했다라고 볼 수 있습니다. 디지털 전자교과서는 기존의 종이 교과서를 포괄하고 여기에 다양한 영상 자료와 멀티미디어를 추가해 학생의 수준별 학습이 가능하도록 구현한 미래형 교과서입니다. 서책형이라는 그 페이퍼로 된 어떤 자료 형태가 텍스트와 사진이나 그림으로 어떤 개념이나 원리를 설명할 수밖에 없다면 사실은 우리 디지털 세대로 불리는 우리 아이들 입장에서는 그 손쉽게 개념이나 원리를 익히기가 매우 이제 따분한 어떤 형태일 수 있습니다. 이러한 서책형의 한계를 극복해보자라는. 교과서의 진화는 거부할 수 없는 세상의 급격한 변화 속에 어쩌면 일부라고 말할 수도 있습니다. 하지만 중요한 것은 디지털 기기의 활용 능력을 다름 아닌
교과서를 통해 배워가야 한다는 것이고 그 능력이 기술로 인정받을 미래 사회를 대비해 바로 지금부터 배워가야 할 학교의 과제라는 사실이죠. 옛날로 보면 그러니까 수업만 하다가 왜 궤도를 가지고 선생님이 보여주면 시청각 궤도를 보여주면 애들이 눈이 반짝반짝 띄잖아요. 근데 그 시청각 교재보다 훨씬 더 좋은 지금 심지어는 요즘 뭐 3D, 4D까지 가면 뭐 이렇게 만져보기도 하고 그렇잖아요. 내가 움직임에 따라서 막 내가 그냥 어느 곳을 확 시간 이동도 하고 말이죠. 그런 걸 한번 해보는 거예요. 훨씬 얼마나 좋겠어요. 지난 1975년 과학자들은 이미 종이 없는 사무실이 찾아올 것을 예견했고 첨단 기술을 연구하는 학자들은 그런 미래가 멀지 않았다고 장담하기도 했습니다. 또한 디지털화 양방향화를 주장하던 스티브 잡스도 미래 학교의 비전을 제시했는데요. 국내에서 디지털 활용 교육을 시작한 것은 1990년대 중반부터인데요. 스마트 교육이라는 브랜드를 만들고 현실화한 것은 올해로 3년 차에 접어듭니다. 사실은 이거는 교육의 오랜 숙제인 거예요. 네? 소크라테스였던 공자 선생님이었던 그 책 놓고 이렇게 강의하는 것이 아니고 토론적으로 생각해 가면서 이렇게 소통해 가면서 하는 건데 자료가 항상 충분하지 않잖아요. 우리가 책만 갖고 안 되잖아요. 그래서 마음 같아서는 교실로 확 뛰어나가서 운동장에 가서 뛰어가면서 공부도 하고 싶고 마음 같아서는 우주로 확 날아가고 싶은데 못 날아가잖아요. 그럴 때 버추얼 리얼리티도 갖고 들어오는 거죠. 이제 우리에겐 상상을 현실로 만들 기술이 있습니다. 원한다면 우주로 날아갈 수도 있고 과거로 돌아갈 수도 있는데요. 그 놀라운 기술을 우리 학교 안에서 교육을 위한 도구로 사용하기만 하면 된다는 것이죠. 한국의 한 학교에서 종이 교과서가 사라진 교실의 풍경을 따라가 볼까 합니다. 가장 먼저 달라진 점은 교사의 수업 준비 시간이 이전보다 길어졌다는 것인데요. 흥덕사란 글자가 또렷이 쓰여져 있는 청동 불발이 발견됐고 고려말 원의 영향을 받아 교과서 내용을 설명하고 정리해주는 대신 학생들이 볼 영상 자료들을 준비해야 합니다. 예, 제가 지금 마인드맵을 만들면서 마인드맵에 각종 영상들을 넣고 있거든요. 그럼 이 마인드맵은 아이들 태블릿에서 마인드맵을 볼 수가 있습니다. 그러면 학생들이 모든 별로 자기가 맡은 부분의 영상과 나머지 웹 검색이나 교과서에 있는 것을 정리를 해서 이 마인드맵의 트리를 계속 연장을 시키면서 정리를 하는 학습을 할 겁니다. 빈손으로 등교한 학생들은 보관함에서 자신의 태블릿 PC를 꺼내 수업 준비를 합니다. 책에 나오는 그림이 뭐죠? 제일 처음에 나오는 게 뭐예요? 고려하면 떠오르는 대표적인 고려 청자의 그림이 있습니다. 교사는 수업 주제를 알려주고 몇 가지 방향을 제시하는데요. 이제부터는 학생들 각자 혼자만의 공부가 시작됩니다. 교사가 준비해준 영상 자료를 보기도 하고 스스로 인터넷을 검색해 자료를 찾아보며 자신만의 교과서를 만들어가는 것입니다. 역사에 대해서 배우고 있잖아요. 그거를 인터넷에서 찾아서 사진도 붙이면서 마인드맵으로 정리하는 거예요. 아이들의 호기심이 나무에 매달린 열매처럼 주렁주렁 달려가는데요. 이것이 학생 스스로가 만들어가는 생각의 지도라고 부릅니다. 윤민도 잘했어. 자, 이제 각자 내가 조사한 파트의 다른 모든 걸 한번 보세요. 자, 클래스팅으로 돌아가세요. 그냥 예전 같으면 제가 뭐는 뭐다 다 가르쳐 줬는데 지금은 아이들이 교과서에 있는 내용도 참고하고 여러 가지 영상도 참고하고 그다음에 자기들 스스로 검색하고 탐구한 다음에 스스로 이제 자꾸 마디를 추구하는 거예요. 선생님은 학생들의 태블릿 PC를 한눈으로 감시하고 제어할 수 있는데요.
지연이, 정원이, 현준이 지금 수업 참여 다시 하세요. 개인의 차이를 확인하고 개별 지도도 가능하다는 장점이 있습니다. 이제 시험 볼 겁니다. 오늘 잘 공부했는지 한번 평가해보자. 수업 내용을 얼마나 잘 이해하고 있는지도 바로 확인할 수가 있는데요. 이것이 학생을 지도하는 표준이 됩니다. 바로 아이들 수업 시간에 학습 내용을 잘 이해했는지를 파악을 하고 그 다음에 이제 후속 조치를 할 수가 있죠. 잘 이해가 안 된 아이들은 다시 한번 학습할 수 있게 해주고 이해 잘 된 아이들은 심화 과정으로 한 번 더 학습을 할 수 있게 수준별 수업을 그 자리에서 할 수 있게 하는 장점이 있습니다. 정답을 몇 개 맞췄는가에 대한 절대평가가 중요한 것은 아닙니다. 얼마나 이해하고 습득했는지 개인의 편차를 아는 것에 더 큰 의미를 둔다고 하는데요. 학생들은 교실의 이런 변화가 결코 어색하지 않습니다. 막 쓰면서 알아보면서 하는 것도 재미있지만 스마트 교육으로요. 모르는 것도 더 쉽고 빠르게 정확하게 찾는 것도 재미있게 들어요. 정말 뭐 스마트 기기로 하는 그 수업이 있고 책으로 하는 수업보다 좀 더 편리하고 새로운 정보를 더 잘 찾을 수 있는 그런 교육이에요. 학생들의 흥미를 유도하는 장치는 수업 곳곳에서 찾아볼 수가 있는데요. 간단한 어플리케이션을 이용해 작사를 하고 노래를 만드는 것도 좋은 방법이 됩니다. 노는 거랑 달라요. 그럼 뭐 하는 거예요? 공부하는 거예요. 단지 좀 자유로울 뿐이죠. 맞아요. 그리고 전자기기 이용하는 거예요. 그러니까 교사가 예전에는 가르치는 존재였다고 한다면 이제는 교사들도 학생들에게 올바른 컨텐츠를 제공해 줄 수 있는 컨텐츠 제공자로서의 교사, 그리고 학생들이 바른 길로 이끌어갈 수 있는 안내자나 아니면 페이스메이커 같은 그런 역할을 하는 교사의 역할로 예전과는 많이 바뀌었다고 생각을 해요. 최근 디지털 교육 혁명을 일으키고 있는 호주. 디지털 세상에서 일하며 살아가는 데 필요한 소양을 가르칠 곳은 바로 학교라며 디지털 교육 목표를 세우고 광범위한 교육개혁을 시도하고 있습니다. 이른바 교육혁명 프로젝트라고 불리는 호주 학교들의 변화. 자, 그럼 이런 자유로운 아이들의 미소가 교육 현장에서는 어떻게 유지되고 있는지 그 체계적인 과정들을 살펴볼까 합니다. 초등 2학년 학생들의 수학 시간입니다. 한 가지 작은 기기를 이용해 수업을 하고 있는데요. 선생님의 목소리를 대신해주는 이것을 토킹 포인트라고 부릅니다. 12:30. Is that AM? Instruction. So kids that struggle with reading questions or if they struggle with the reading of the question, of a mathematics question, it's all recorded on here, so they only have to listen. Listen to that one. 교사의 빈자리를 대신하는 녹음기가 있어 선생님은 보다 자유롭게 학생들의 개별 지도를 진행할 수가 있는데요. Yeah. So 2 flamingos have. 아이들은 단순한 작동 원리를 가진 기기를 이용하면서도 수업의 집중도를 높여갈 수가 있습니다. Behaviour is just 110% better. By using the technologies in the classroom, the students want to learn and they want to be in the classroom. They want to find out what's bigger, what's better, what's new. 수업에 활용되는 기기들은 평소 놀이 시간에 가지고 놀던 장난감과 별반 다르지가 않습니다. 수업 시간에 이런 기기를 활용하는 장점은 첫째, 익숙하다는 것이고 두 번째는 흥미롭고 재미있다는 것입니다. Technology plays an ever-increasing role in a child's life, so therefore to step into a school system where they're not using technology, the children are going to become disengaged. So I think the engagement is a number one. Another point that I'd like to make is just the way that technology opens up the knowledge of the whole world.
하얀 보드에서 펼쳐지는 흥미로운 이야기. 이제 전자칠판의 활용을 만나볼까 합니다. 초록색 칠판에 분필을 든 학생의 모습은 과거 기억에만 있을 뿐입니다. 전자펜으로 쓰고 손으로 만지는 터치스크린. 수업은 일방적인 가르침이 아닌 또 하나의 놀이 공간이 되었습니다. It's very difficult when you have something new, some new technology. They were frightened of, not knowing what to do. So they were frightened that they didn't know how to do this or they didn't know how to do that. But you kind of slowly change your ways. You slowly sort of make your sheets, instead of giving children paper, you make sure that now your sheets are on the screen. 놀이와도 같고 게임과도 같아 보이는 프로그램들도 얼마든지 교육의 도구가 될 수 있습니다. 과학 시간, 학생들은 조종기에 앉아 화성을 탐사하는 중입니다. Where you can park it in the sun, and that's what all of these are. These are all solar panels. 가상의 공간을 통한 기술의 습득은 거부감 없이 학생들의 일부가 되는데요. Interesting to learn about, again, the kind of technology that we have on offer. I didn't actually know that we could control this kind of technology. It's not just reading out of a textbook. About it, you actually get to do hands-on learning, actually get to feel what it's like to. 디지털 기술의 발전은 상상할 수도 없던 일들을 가능하게 했고 학교의 수업 시간을 변화시키고 있습니다. 디지털 교육 혁명은 학생들에겐 흥미롭고 유쾌한 변화라는 사실입니다. If there is an option to use a practical or a simulation or something compared to learning something from a textbook, there's no comparison at all. The students much prefer to get involved and hands-on. It's also more accessible for students who may not be as academic, so they don't prefer to read from textbooks and learn that way. This means that even those students can still get something out of a lesson. 디지털 기술은 학생들에게 예상하지 못했던 경험들을 주기도 합니다. 오늘은 교실에 앉아 시공간을 날아 바닷속으로 가상 소풍을 왔는데요. 실시간으로 전해지는 수중 다이버의 생생한 대답은 어린 친구들에게 또 하나의 감동이 됩니다. If you were sitting down to have your dinner and instead of using a knife and fork, pushing your tummy onto your plate and digesting all the food. 마치 영화를 보는 것, 집중하는 학생들에겐 잊을 수 없는 기억이 될 것입니다. 교과서로 보고 이야기로 들었던 것 이상의 교육 효과를 기대해도 되지 않을까요? I liked it when he was with the sharks and stuff because you don't usually get up to sharks that close. I liked the starfish because I didn't know how they ate. I thought they had mouths, but they ate from their stomachs. Older people do not like this technology. They find that it's intimidating. But younger people who have grown up now with computers and with smartphones and everything, they take to it, like we say in English, like fish to water. They love it, you see, and so it is a thing that will explode. It will move very, very fast. 화상회의 시스템을 보편적 교육 기술로 활용하기 위해 호주는 어떤 정책적 지원을 하고 있을까요? 버추얼 익스커전, 가상소풍의 관찰본부에서는 매일 저녁에서 이루어지는 화상 수업들이 실시간으로 모니터되고 있습니다. Every school in New South Wales and every technical and further education, every TAFE campus is connected to video conferencing.
So currently we have a fleet of around 4,200 cameras in schools and TAFE campuses. So every student and every teacher in New South Wales has access to video conferencing. That is around about 800,000 people to 1 million people have access to the video conferencing. 넓은 대륙, 호주가 가지고 있는 지역적 한계를 극복하기 위해 교육은 디지털 기술을 교실 안으로 가져왔습니다. 비디오 컨퍼런싱 화상회의를 원격 교육의 기술로 이끌어낸 전문가들에게 가장 중요한 교육 장비는 역시 최첨단의 디지털 기기입니다. 이 창고 안에 거대한 규모의 위성 접시가 있다고 하는데요. This is our satellite rig. This is the dish and trailer that we tow to our DART Connections events. So when we're producing content from anywhere in Australia, we can take this dish, we can put this dish up, and we have internet connectivity at high bandwidth and high speed. It's within our own network, so we can set up the video conferencing, and this is our platform for. 오늘 이 장비를 꺼내는 이유는 특별한 수업을 하기 위해서인데요. 위성 접시를 다른 장소로 이동시켜 화상 수업을 할 계획입니다. 누구나 평등하게 교육받을 권리가 있다는 교육 평등의 이념. 그 오랜 숙제를 풀어갈 방법을 바로 이 디지털 기술에서 찾아내고 있는 셈인데요. 혁명과도 같은 거대한 힘으로 이미 찾아와 있는 것입니다. Australia is a long way from everywhere, and we're an island nation, so we don't have any clear borders with other cultures and nationalities. So our students can be culturally isolated, despite us having over 140 nationalities here in Australia. We can be culturally isolated. So the video conferencing allows our students to connect from the remote schools with the city galleries and libraries and to this gallery. And we can also take city children to the bush, to the countryside, out to isolated parts of Australia. 오늘은 도시의 아이들이 호주 원주민의 삶과 풍습을 경험하고 문화를 이해하는 시간을 갖기로 했는데요. 공간의 경계를 허물고 디지털 세상에서 커뮤니티를 시작하고 있습니다. Yep, here's some here. We've got some boomerang. We use them today as clap sticks. This is an instrument or a hunting, also a hunting. And this is Liam. I'm Liam, and this is a didgeridoo, the oldest instrument. Just play music and dance to. 지역의 한계를 넘어서는 교실의 기적과도 같죠. 디지털 기술을 잘 활용하기 위해 필요한 것은 디지털 기기화된 문서를 해독하는 능력인데요. 이 평가에서 우리나라는 호주보다 31점이나 앞선 1위를 차지했습니다. 학생들은 이미 디지털화에 많이 접근해 있다, 익숙해 있다 이런 것입니다. 이건 굉장히 큰 장점이에요. 그걸 잘 이제 끌어왔어요, 여태까지. 이제 지금까지 조금 미비한 점이라고 생각한다면은 컨텐츠 측면을 조금 간과했던 거죠. 학교 안에서 디지털 기기의 콘텐츠 수준은 교사의 역량에 따라 편차를 보일 수가 있는데요. 디지털 기기의 활용 능력을 높일 수 있는 수업 시나리오는 과연 어떤 형태로 만들어지고 있는지 관찰해 보기로 했습니다. 스마트 교육이 이루어지고 있는 이 학교에서는 모든 학생들이 태블릿 PC로 수업을 하고 있습니다. 학생의 로그인 상황으로 출석 체크를 대신하고 수업이 시작됩니다. 과연 이 유라중학교 화재 사건은
왜 일어났는지 그리고 그날의 유라중학교의 상황을 여러분들 영상으로 한번 확인해 볼 수 있도록 하겠습니다. 수업 과제와 목표는 교사가 직접 준비한 짧은 동영상으로 대신하는데요. 일단 범인 찾기라는 흥미로운 방식에 수업 집중도는 매우 높아 보입니다. 어떤 걸 보면 가장 정확하게 알 수 있을까? CCTV를 보면 범인을 바로 찾을 수 있을까? 지문을 감식하면 누군지 알 수 있을까? 여러분들이 분석해보고 최종 범인을 찾을 수 있도록 해야 됩니다. 수행을 해나가면서 실제 과학실에 범인 이제부터 수업은 학생 스스로의 것이 됩니다. 이 스마트 수업이 학생들에게 정말 도움이 되는, 교과적으로도 도움이 되고 학생들한테 도움이 되는 수업으로 자리 잡기 위해서는 그 준비 과정, 수업 설계가 탄탄하지 않고서는 이거는 저희가 교육에서 말하는 그런 교육 과정, 학습 목표를 도달하기가 힘들다라는 생각이 들었거든요. 1 곱하기 1kg 을 교사가 수업 시나리오를 어떻게 짜고 어떤 디지털 장비를 활용하게 할 것인가의 선택이 학생들의 수업의 질을 좌우하는 것인데요. 물을 가열했으니까 물에 비워내고. 조금 어려운 주제도 쉽고 재미있게 풀어갈 수 있도록 교사는 최대한 학생들의 입장에서 함께 고민하고 있습니다. 그 변화는 교실 안에 활기찬 웃음소리가 가져왔습니다. 일방이 아닌 양방으로의 교류가 실제적으로 일어나고 있다는 것이죠. 눈이 아니고 이게 달걀을 쓰려면 한 거 있잖아. 볼터치 효과야, 그지? 일단은 우리가 사회에서 살아나가기 위해서는 내가 알고 있는 지식도 중요하지만 그러한 지식들을 같이 모아서 하나의 더 발전된 지식으로 키워나가는 것이 학생들한테 필요한 능력이라고 생각을 하기 때문에 수업에 있어서 공유와 그리고 그 공유를 통한 학생들과의 상호 소통이 중요하다라고 생각을 합니다. 상호 교감은 새로운 방식의 시청각이고 또 다른 방식의 창의 개발 과정인데요. 디지털 방식으로 공유되는 열린 마음과 열린 생각이 지식의 힘을 더욱 가치 있게 만들어주고 있습니다. 바뀌어간다는 건 좀 더 나은 방향으로 나아간다는 거잖아요. 그래서 그런 방향이 되게 좋은 것 같아요. 그리고 그 사회에 익숙해지기 위해서 그리고 따라가기 위해서는 거기에 대해서 공부도 좀 할 필요가 있다고 생각해요. 부모님 세대까지만 해도 학교에서 뭐 이렇게 전자기기를 만든다는 게 이게 상상도 할 수가 없었던 일이고, 그리고 또 저희도 이게 이렇게 매일 이렇게 수업을 하면서 이렇게 신기하고 이렇게 맨날 새로운데 이렇게 이런 걸 더 활용해서 더 좋은 학교가 되지 않을까 싶어요. 네. 이 교과서를 한번 펴보도록 합니다. 네, 이 교과서 수업이 시작되자 수업에 참여한 모든 학생들의 태블릿 PC가 모두 교사의 통제 안으로 들어갑니다. 교사는 전자칠판에 필요한 화면을 띄워놓고 자유롭게 학생들의 교과서를 넘나드는데요. 학생이 문제를 제대로 풀고 있는지 또 어려워하지는 않는지 관찰할 수 있을 뿐만 아니라 1:1 개인 교육도 가능하다는 장점이 있습니다. 그래서 여기까지 없던 문자, 있던 문자를 해서 없애주고 2, 학생의 교과서로 들어가 직접 메모를 해주면 그 내용은 고스란히 학생에게도 전달되는데요. 이런 과정이 학습자 맞춤 교육을 가능하게 합니다. 남한테 내 모르는 거 밝히기 싫어하거든요. 근데 그 몇 자 적어놓으면은 그 화면들이 전부 다 그 앞에 있는 전자칠판에 전부 다 미러링돼서 보여주고 선생님 탭에도 보여주거든요. 그러면 얘가 뭘 모르는지도 느낌이 옵니다. 그러면 아, 너 이 부분 모르네. 그럼 내가 좀 도움을 줄게. 그렇게 도움을 줄 수 있거든요. 그래서 개별 학습뿐만 아니고 협업 학습도 가능합니다. 처음에는 태블릿 PC나 이런 걸로 사용하다 보면 다른 걸 하고 싶은 욕구도 생기고 그렇긴 한데 그 선생님한테도 다 제어 기능이 있어요. 뭐 하는지 볼 수도 있고 그런 기능이 있어서 그런 욕구는 일단 접을 수도 있고 훨씬 책으로 하는 것보다는 그런 기기로 하는 게
참여도도 높아지고 호기심도 많아져서 수업 참여하는 데 더 도움이 되는 것 같아요. 스마트 교실은 일상의 틀을 깨고 때론 교실 밖으로 나가 변화를 스스로 만들어내기도 합니다. 운동장에서 수업 준비를 하는 학생들은 오늘 영어 수업을 보물찾기로 대신한다고 하는데요. 교사는 무엇보다 재미있는 수업을 하고 싶었다고 합니다. 일단 우리가 보물을 숨겨놓는 것도 이제 야외에서 가능하고 일단 가장 큰 요인은 이제 서로 재미를 위한 것이고 또 이제 서로 팀끼리 이제 활동을 하려다 보니까 넓은 공간도 필요하고 자신의 방식으로 배우고 스스로 시간 계획을 짜는 것을 알아야 한다는 스마트 교육. 그 다음 단계는 바로 주도적 자신감입니다. 스마트 수업을 해보면 의외로 학생들이 자기가 주도적으로 해 나가는 걸 훈련이 안 돼 있다 보니까 의외로 시키기가 힘들어요. 그러니까 만약에 어떤 자료를 던져줬을 때 서로 연구해보자면 항상 뭐 판에 박힌 대답만 하고 이제 가벼운 지식들을 하는데 사실 이런 걸 통해서 이제 그런 훈련들을 해 나가는 것 같아요. 디지털 장비가 가득 채워진 스마트 교실. 하지만 기술보다 앞서 준비해야 할 것은 스마트 교육에 대한 이해이며 이를 잘 활용할 수 있는 준비일 것입니다. 스마트 교육은 지난 2011년 우리 사회가 지정한 미래 학교의 또 다른 이름인데요. 결국 자기 주도적 학습을 지향하고 창의성을 강조한 수업. 이것이 21세기가 요구하는 미래 학교의 교육 과제입니다. 21세기를 살아가는 시민으로서 필요로 하는 소양이 바로 스마트 사회에서 필요로 하는 기술을 익히는 것이 되겠고요. 첫 번째가 그것이 되겠고, 그 다음에 21세기는 창의적인 인재를 육성하는 게 중요한 화두인데 디지털 교육의 핵심이 바로 창의적인 인재를 양성할 수 있는 도구가 되는 그러한 기술이기 때문에 교육에서 더 중요하게 되는 것입니다. 수업이 시작되자 교사는 학생들에게 개인 스마트폰을 돌려주고 있는데요. 모든 별 하나씩 수업에 필요한 만큼만 나눠주고는 각자 자유롭게 흩어져 과제를 진행하게 합니다. 미술 수업 시간. 학생들은 지금 19세기와 20세기 화가들과 화파를 구분해 자료를 수집하고 있습니다. 교사는 혼자 동떨어져 있는 것처럼 보이지만 사실은 학생들과 채팅을 하고 있는 중입니다. 지금은 아이들이 검색을 해서 지금 과제를 해결하는 과정이고 저는 지금 여기서 아이들이 해결하지 못한 과제를 도와주고 있는 중입니다. 여러 곳에 흩어져 있기 때문에 제가 앞으로 작품에 대한 힌트를 보내주고 있는 겁니다. 교실의 공간적 제한은 별로 큰 의미가 없어 보입니다. 학생들은 스마트폰이라는 이 작은 기기를 통해 엄청난 분량의 내용을 검색하며 스스로의 지식으로 만들어가는데요. 어릴 때부터 하던 거고 막 익숙해져 있고 막 항상 하는 거니까 다 그렇게 빠르게 된 거라고 생각해요. 평소에 많이 써가지고 별로 그렇게 어렵진 않아. 사이버 공간에서 대화를 나누고 생활 속의 익숙한 모습으로 거부감 없이 수업에 참여하고 있는데요. 대화와 소통의 방식 역시 일상의 모습 그대로입니다. 이렇게 직접 발표해서 말하는 건요, 자기 쪽으로 완전히 싹 쏠리지 않은 시선이요. 그러니까 애들은 그걸 좀 부끄러워하는 것 같아요. 그런데 이제 SNS를 올리면은 이제 자기 의견은 그대로 말하면서 아무도 자기 쪽으로 시선이 안 쏠리니까 좀 더 편안하게 말할 수 있는 그런 환경이 조성되는 것 같아서 저는 그렇게 했어요. 어른들은 그냥 제 얼굴을 마주보고 말로 하는 그런 대화잖아요. 근데 저희들은 SNS나 문자 하는 게 또 저희들만의 의사소통 방식이고 그래서 좀 이제 그냥 얼굴만 보는 것도 대화지만은 문자나 SNS, 카톡 그런 것도 이제 하나의 저희 반의 제 대화 방식이라는 그런 걸 좀 이해해 주셨으면 그럼 좋겠어요. 제가 교실에 딱 들어가면 저 아는 척도 안 해요. 인사도 안 해요. 오로지 뭐만 하면 막 이렇게 폰만 갖고 있어요. 그러면 섭섭해요. 생립 한 판만 이거 좀 끝납니다. 그런 모습을 보면 참 이렇게 안타깝다라는 생각이 들더라고요. 찍어보시기 바랍니다.
디지털 기기의 활용 능력만큼 중요한 것이 중독에 빠지지 않고 윤리적으로 감식할 수 있는 능력이라고 하는데요. 디지털 교육을 그냥 기술을 전달하는 교육만으로 생각한다면 실패할 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 감성, 인성 교육이 필수적으로 결합돼야 된다 이렇게 생각합니다. 스마트 교육 과정에서 빼놓을 수 없는 것이 끌려가는 객체가 아닌 이끄는 주체가 되는 것. 비판적으로 판단하고 활용할 수 있는 성숙된 디지털 문화를 함께 배우는 것이라고 합니다. 자, 그렇다면 이제 디지털 기술을 자유자재로 활용하는 미래 학교의 시간표를 함께 만들어 볼까요? 다인종 다언어 다문화의 국가인 싱가포르. 교육 분야에서도 정책적인 연구와 계획이 체계적으로 준비되어 왔다는 이곳에서 특별히 디지털 장비가 학교를 어떻게 변화시켜가고 있는지 직접 확인해 보려 합니다. 수업 시간에 가장 먼저 눈에 띄는 것은 특수 안경입니다. 3D 안경을 하나씩 나누어 쓰고는 마치 영화를 감상하는 사람들처럼 준비를 하고 있는데요. 교실에서 상영되는 오늘 영화의 제목은 다름 아닌 자동차 엔진입니다. So all this, what does this part of the machine resemble? Yes, this is your cam, and what is this? Follower. 실물보다 더 정확한 정보 전달. 복잡한 기기의 구조를 한눈으로 볼 수 있는 가장 좋은 방법이 바로 지금 교실에서 응용되고 활용되고 있는 것입니다. Of this car engine for you to identify. Okay, when you look at the parts, I want you to identify what are the mechanisms that is being applied to that part of the engine. 어렵게 느껴질 수도 있는 기술 수업이지만 학생들은 적극적이 될 수밖에 없습니다. You get to understand it better, and you can see how the things work better. Yeah, and it gives you a clearer vision of how the things actually work. Yeah. So if you look at a textbook, it's just pictures, so we cannot visualize properly. But with the 3D rendering and all that, we can better understand how a mechanism moves and also how the linkages and cams work. Yeah. 수업은 이해하는 것에서 출발합니다. 입체적인 영상으로 보고 알게 된 내용들은 학생 스스로 스케치를 하며 자신의 지식으로 만들어갈 수가 있는데요. 자칫 복잡할 수 있었던 설명의 과정이 가장 쉽고 정확한 방법으로 해결되었기 때문에 수업의 다음 단계로 넘어가는 시간이 훨씬 단축되었습니다. I think teaching ICT in students is very crucial right now, because right now the Ministry of Education is trying to push for 21st century learner. So being 21st century learner, all the teachers and all the kind of traditional methods of teaching has to be changed. I think it's gonna crack. 웃고 떠드는 듯 보이는 유쾌한 수업 시간. 학생들은 지금 가상인물 영상 프로그램인 세컨드 라이프 체험을 하고 있습니다. 교육 목표는 질의인데요. You find that if you just rely on the textbook, sometimes they have not been to these places, so they won't understand what it is. But at least by making them create and making them explore, let's say the river landscape, for example, they better understand, because this particular lesson or this particular tool enable you to actually go into the river, explore it, how wide it is, how deep it is. No, this is actually when 지형을 이해하고 온도와 습도를 간접적으로 체험하는 가상 공간에서의 삶은 학생들에게 상상만으로는 알 수 없었던 구체적이고 실제적인 경험을 갖게 합니다. 그것이 만약
아바타를 통한 가상의 공간이어도 마찬가지겠죠. Offer this child a piece of technology, like for example, Twitter, or being an avatar in a world of Second Life, or in a virtual world for that matter. They take the child will come forward and offer ideas, and I think that's good because you draw the best out from the child with a tool that they play with every day. 버추얼 세계에서 경험한 지식은 실제의 공간과 분리되지 않고 현실적인 지식으로 취득되어야 합니다. 그런 과정을 받아들이는 것을 학생들은 두려워하지 않는데요. 실패도 경험의 일부라는 걸 알고 있기 때문입니다. At the very beginning, when I started learning, I actually used the computer to fly, so that starting when I fly, when I crash, the impact there won't be any real impact. So it's like learning, simulating how it feels like to fly in the computer first. Then you learn how to fly in the real life. 체육 시간. 많은 학생들이 모여 있는데요. 컴퓨터 장비가 마련되어 있는 것을 보니 이곳에서도 디지털 기기가 활용될 듯 보입니다. One more click. One more click. You have gone through 4 kilometers. What is one more kilometer? 시합을 하듯이 팀으로 나누어져 진행되는 수업. 학생들은 타인을 의식하지 않고 전력 질주를 다하고 있습니다. 그 결과는 고스란히 모니터 전광판에 올라와 있습니다. As you can see, it's a rolling competition. Okay, it's one of the way for us to build team spirit and class spirit and teamwork. Okay, so each of them will take turn to roll. Every 45 seconds, we'll blow whistle, they'll change over. 수업 목표에 도달하기 위해 디지털 장비를 활용하는 일을 두려워할 필요는 없습니다. 우리 사회에 이미 들어와 있는 생활 속의 디지털 기술이기 때문입니다. 중요한 것은 방법이죠. School because of technology. I think what is important is that we must be anchored in a good teaching we must be anchored in sound teaching methods. Make sure that the teachers are very good at their craft in the classroom, and then how they bring the technology to support the teaching and learning. 디지털 시대에 태어나 디지털 시대를 살아가는 우리에게 필요한 것은 미래를 준비하는 교육인데요. 그것을 우리는 스마트 교육이라고 부르고 있습니다. 미래 학교가 풀어가야 할 매우 중요한 과제인 것이죠. A very smart generation, the smartest ever. And it's also a generation of innovators. 반복되고 익숙한 그러한 정보는 내가 따로 주의를 집중하지 않아도 저절로 활용되게끔 되어버리는 거죠.